सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के पहला कल की लोक राय का नतीजा तुहानूं दस दिंदे हां। लोक राय सी कि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख मंत्री आदित्यनाथ योगी नूं कहा कि पूरे सफ़े के अखबारी इश्तिहारां दे नाल किसानां दीयां दुख तकलीफां नहीं लुकणीਆਂ। तुसीं दसो काले कानूनां दी जंग विच किसानां लई हुण तक तुसीं की कीता जां काले कानून रद्द करवाउण लई कीता की है। की तुसीं प्रियंका गांधी दे इस बयान दे नाल सहमत हो? तां साडे 99% दर्शकों ने सहमति जताई है, जबकि सिर्फ 1% दर्शक ही असहमत ने। अज दी लोक राय है कि कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आउण तो बाद लुधियाना के 2 स्कूल मुड़ बंद कर दिते गए ने। तुहाडी की राय है कि पूरे पंजाब दे विच स्कूल मुड़ बंद हो जाने चाहिए ने जां नहीं होने चाहिए? जे हो जाने चाहिए ने यस लिखियो, जे नहीं होने चाहिए नो जां ना लिखियो। बुलेटिन दे विच खबरां विस्तार दे नाल ते सब तो पहला गल पंजाब दी करांगे, पर उस तो भी पहला एक बहुत जरूरी अते वड्डी खबर तुहानूं दस दिंदे हां कि भारती दूतावास ने चेतावनी जारी कर दी है कि अफगानिस्तान चों फौरन निकल आओ। जेड़े भी उत्थे प्रशासकीय अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी ने, वो उत्थों जल्दी निकल आउण। खास जहाज़ का इंतजाम भी कर दिता गया। काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान दे विच रह रहे भारतीय नागरिकों को कहा कि तत्काल यानी कि एमरजेंसी दे विच भारत वापस आउण दे लई तुसीं अपणियां कोशिशां शुरू कर दिओ। भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान दे विच काम कर रहीआं कंपनियां नूं भी प्रोजैक्ट साइटां तों अपने कर्मचारियों नूं वापस बुलाउण दी सलाह दित्ती है, वापस भारत आउण दी सलाह दे दित्ती है। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ स्थित भारतीय कौंसलेट ने जानकारी दी है कि मंगलवार शाम नूं एक खास जहाज़ है जिहड़ा ओह नवी दिल्ली लई रवाना हो रहा है। यानी कि जिहड़ा अफगानिस्तान है उत्थों नवी दिल्ली वास्ते मंगलवार शाम नूं जहाज़ रवाना होया। मज़ार शरीफ अते इस दे आस-पास मौजूद भारतीय नागरिकों नूं खास जहाज़ां राहीं दिल्ली लई रवाना होने की बेनती की गई है। मज़ार शरीफ स्थित भारतीय कौंसलेट ने अपने एक ट्वीट दे विच कहा कि खास जहाज़ां राहीं नवी दिल्ली जाने वाले भारतीय नागरिकों नूं तुरंत अपना पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर अते म्याद पुगण की आखिरी तरीक की जानकारी यानी कि पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट की जानकारी 2 WhatsApp नंबरां ते देनी चाहिए है। तुरंत तुसीं दिओ। जिहड़े भी अफगानिस्तान दे विच भारती वस रहे ने वो 2 नंबर नोट कर लैण, 0785 891 303 ते 0785 891 301। तो दोबारा नंबर दस देने 0785 891 303 0785 891 301। सो इन्हां नंबरां ते तुसीं अपने पासपोर्ट की जानकारी है जिहड़ी वो दे सकते हो। तो इस तो बाद भारतीय दूतावास ने एक व्यापक सुरक्षा सलाहकार यानी कि एडवाइजरी भी जारी की है, जिहदे विच भारतीय नागरिकों नूं जल्द तो जल्द भारत वापस परतन की सलाह दी गई है जिहड़े भी अफगानिस्तान दे विच रहिंदे ने। सो अफगानिस्तान दे विच हालात इस कदर जिहड़े खराब हो गए ने क्योंकि उत्थे तालिबान अते अफगानी फौजां दे विचाले युद्ध है जिहड़ा वो खत्म नहीं हुंदा दिखाई दे रहा, थमदा भी नहीं दिखाई दे रहा। तालिबान अगे दी अगे वधदा जा रहा है जदों तो अमरीका ने अपने फौजी वापस बुलाने शुरू कीते ने। ते ये भी तुहानूं सारिआं नूं पता होएगा कि अफगानिस्तान दे विच सिख भाईचारा ते हिंदू भाईचारा भी वसदा है। घट गिणतियां होने के कारण उत्थे इन्हां दोवें भाईचारिਆਂ ਨੂੰ बड़ियां मुश्किलां आउंदियां ने। सो ਜਿਹੜੇ भी सिख भाईचारे ते हिंदू भाईचारे ਦੇ लोग ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ भी भारतीय उत्थे मौजूद ने उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ भी अपील ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ जल्दी मुल्क वापस परत आउण। विशेष जहाज़ां ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ नंबरां ते जरूर संपर्क करो। अगली खबर पंजाब दे विच हाई अलर्ट दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब दे गुरु की नगरी अमृतसर जिले के पिंड डालेके अते अटारी दे पिंड बच्चीविंड दे विच टिफिन बंब मिलण तो बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दे है। इस ते चलदियां पंजाब च हाई अलर्ट पूरे पंजाब च जारी कर दिता गया है। पंजाब दे विच पुलिस ने थां-थां ते नाके लाए ने। SSPs दे नाल SP पद्धर दे 32 अधिकारी तैनात किए गए ने ते पुलिस दे वल्लों शक्की वाहनां दी चैकिंग की जा रही है। DGP दिनकर गुप्ता ते SSP हरमनवीर सिंह गिल दीआं हदायतां दे उत्ते खास नाकाबंदी करके वाहनों की जांच की जा रही है। तो सतलुज दरिया ते होर कई अहम थावां दे उत्ते गश्त है जिहड़ी तेज़ कर दी गई है। सूबे दे विच हाई अलर्ट दौरान आज़ादी दिहाड़े ते सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। 15 अगस्त तक ये हाई अलर्ट है जिहड़ा वो जारी रहेगा। एयरपोर्ट होण, बस अड्डे होण जां होर भीड़ भड़के वालियां जनतक थावां इन्हां थावां ते पुलिस की सुरक्षा वधा दी गई है। गश्त तेज़ करन तो इलावा सूबा भर दे विच पुलिस दे वल्लों अंतर जिला हदां दे उत्ते नाके लाए गए ने ते हर शक्की वाहन की तलाशी लई जा रही है। पुलिस ने हदायतां जारी कीतियां ने। बच्चों के लिए लावारिस रखा गया। जे कोई लंच बॉक्स तुहानूं मिले तो उस दे विच बंब हो सकदा है, ध्यान रखो।
ਕਾਰਟੂਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਮਕਦਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਸਤੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੱਚੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ 41 ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 700 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵੀ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਦਿਸੇ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਲਾਈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਲਾਈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ NDA ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਲ ਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਫਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਪੇਨ, UAE ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਡਾਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ, ਕਾਰਗੋ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਗਾਬਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਝੀਲ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ 2 ਲਾਪਤਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦਵਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਚੀ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਨਾਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਤੇ ਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾਪਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆਪ ਨਾ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 314 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲ ਮੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਬੋਲੋ ਵੀਰੋ ਵੇ ਬਾਪੂ ਕੱਲਾ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਊ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੋ ਹੰਬਲਾ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਗੜ੍ਹ, ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦੇ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਫਵਾਹ ਇਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ टीवी ते अफवाह चल रही है, ये कहना है गुरनाम सिंह चड़ूनी दा। इन्होंने पार्टी बनाई है भारतीय आर्थिक पार्टी और उसकी तरफ से इन्होंने हमें समर्थन दिया है कि अगर आप चुनाव लड़ते हो तो हम आपका पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हमारा जो यहाँ होगा वो सारा हमारा अगर सीएम भी कोई डिक्लेयर करते हैं वो हम अपनी तरफ से आपको पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं। इन्होंने ये कल अनाउंस किया है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो ये फैल गया कि शायद हमने इनकी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ये तो हमारी प्रक्रिया चल रही है। अभी व्यापारियों ने समर्थन किया है, दलितों ने समर्थन किया है और कई संस्थाएं समर्थन करने के लिए आ रही हैं और हम अभी पूरे पंजाब के अंदर घूम रहे हैं और जैसे लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से अगला फैसला लिया जाएगा। कल टीवी पे एक और खबर चल गई कि हमने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, ये जबकि वो मेरे से कोई बात नहीं हुई, वो भी खबर चल गई। तो इसलिए हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, इन्होंने खुला समर्थन किया है। क्योंकि ये भी धन्यवादी हैं देश के व्यापारियों के कि इन्होंने भी देश को बचाने के लिए, क्योंकि आज 97% लोगों की आमदन कम हुई है, 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। व्यापारी कह रहे हैं हमारा भी कारोबार कंपनियां खा गई। इन्होंने भी अपनी इसलिए ये राजनीति में इन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी बना के थोड़ा सा इसमें बदलाव करें और इसलिए इन्होंने कहा कि अगर किसान इतने दिन से लड़ रहे हैं, यही बदलाव के लिए लड़ रहे हैं
इन्होंने हमारा बिना शर्त के खुला समर्थन किया है। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2364 ਜਾਂ 2364 ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਗੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਘੁਟਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਲੋਬ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸੋਈਆਂ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 10 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ASI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਟੀਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਚਿੱਟੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। SOI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CIA ਸਟਾਫ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
प्रोडक्शन वारंट ते दोनों नूं मोहाली लिया के पुछ पड़ताल की गई। हालांकि पुलिस ने सारी कार्रवाई गुप्त रखी, पर फिर भी गल बाहर निकल ही गई। बुढ़े नूं 4 दिन ते अमन जैतो नूं 5 दिनां दे पुलिस रिमांड ते भेजा गया है। एक दिन पहला पुलिस ने खबर दित्ती सी कि गैंगस्टर विनय देवड़ा वासी फरीदकोट ते भी पुलिस नूं शक है, क्योंकि विनय खबचू है ते सीसीटीवी कैमरे दे विच जिहड़ी फुटेज सामने आ रही है तां जिहड़ा नौजवान गोलियां मार रहा सी ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਨੇ ਦਿਓੜਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गैंगवार ते चिंता प्रगट करदਿਆਂ ਕਿਹਾ कि मोहाली ते अमृतसर वर्गे शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ कतल होना बहुत चिंता वाली गल है। खुद मानते हैं कि बटाला मजीठा ते डेरा बाबा नानक गैंगस्टरां दे गढ़ ने। हालांकि डेरा बाबा नानक रंधावा दा खुद दा चोण हलका है, जिथों जित के विधान सभा दे विच पहुंचे ने ते फिर मंत्री भी बने ने। ते जे सिक्के दा दूसरा पासा आपां देख लईए तां रंधावा ते भी जिहड़ा हैगा गैंगस्टरां दे नाल मिले होण दे इल्जाम लगदे रहिंदे ने। कदे सुखबीर बादल ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੈਟ PhD ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ पंजाब दफ्तर है जिहड़ा DPI ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 2025 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। PTA ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੰਡ ਜਬਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, 98 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ICC ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ICC ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੋਰਡ BCCI ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ
सोन तगमा जितण वाले नीरज चोपड़ा ने भारतीय फौज, प्रधानमंत्री मोदी, एथलैटिक्स फैडरेशन ते अपने स्पॉन्सर्स दा जिहड़ा धन्नवाद कीता। चोपड़ा ने अपना गोल्ड मैडल मिल्खा सिंह अते उन्हां सारे भारतीय एथलीटां नूं समर्पित कीता है जो थोड़े-थोड़े फर्क दे नाल गोल्ड मैडल जितण तों खुंझदे रहे ने। पंजाब ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84, KTV UK, ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਵੈਬ TV ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ DS2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ IT ਰੂਲਸ 2009 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ 8 ਅਤੇ ਰੂਲ 9 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ NSO ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਹੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਲੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮਹੋਬਾ ਦੀ ਵੀਰ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ SC ST ਤੇ 7 ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਲਨ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਸਾਲਾ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕਰਾਲ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਡ ਓਪਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸੀਸੀਓ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਬਰਟ ਲੋਇਡ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਨਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਬਰਟ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਰਾਬਰਟ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਵਜੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 24 ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਮੌਲਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 70 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਜੜਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,44,000 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਸ਼ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਵੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਡਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਵਰ ਪੇਜ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 27 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਰ, ਖੋਸਤ ਅਤੇ ਪਖਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਬੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦਕਿ 136 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।